हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज वीडियो रे आपण मानकु स्वागत। पुणी थरे गोटे नुआ गुरुत्वपूर्ण इनफॉरमेशन टे आनी अछि। एथिरे सरकारी आवासिक स्कूल रे नियुक्ति आसी अछि। एई नियुक्ति गुडी देखिबले अकाउंटेंट, टीचर, पियोन, कुक एवं वॉचरमैन पे वैकेंसी आसी अछि। एथिरे एज लिमिट बा बयस सीमा देखिबले मिनिमम बयस 18 वर्ष, मैक्सिमम बयस 35 वर्ष। एथिरे 18 रु आरंभ करी 35 वर्ष प्रार्थी माने ए पोस्ट पर आवेदन कर पारे। एथिरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन बा योग्यता देखिबले अष्टम, नवम, दशम, +2 एवं +3 पास रखा है। एई टीचर पोस्ट पे कौन प्रकार बीड आवश्यक नाही। आपण जदि +3 पास करछन्ती ताले आपण एई टीचर पोस्ट पे आवेदन कर पारे। आपण जदि एई पोस्ट पे आवेदन करे इच्छुक अछन्ती ताले ऑफलाइन माध्यम रे एई पोस्ट पे आवेदन करि पारे। एथिरे कौन प्रकार एग्जाम नाही। आपणकर केवल कैरियर मार्क अनुसार आपनकर सिलेक्शन टी रहइबो एवं एथिरे आपनकर एप्लिकेशन फी देखिबले नो फी रहिछि। आपनको कोनोसी प्रकार एप्लिकेशन फी दवा पड़े नै, संपूर्ण मागणा रे ए पोस्ट पे आवेदन कर पारे। एथिरे हम ओडिसा रो सब जिल्ला रो प्रार्थी उभय पुरुष एवं महिला प्रार्थी माने ए पोस्ट पे आवेदन कर पारे। एथिरे लास्ट डेट बा शेष तारीख देखिबले 11/3/2024 रहिछि। एथिरे एलिजिबिलिटी डिटेल्स कौन रही, किपर अप्लाई करेंगे, सिलेक्शन किपर हो पार, यही सब विषय में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टी कहबी। आपन जदि एथिरे अप्लाई करे चाहउछन्ती ए वीडियो टी संपूर्ण देखिनेबे। जदि पसंद आसिले गोटे लाइक करनेबे और जदि चैनल टी को नुआ करे आछन्ती तबे एबे ही सब्सक्राइब करनेबे, जहा द्वारा आगो आसुतवा नुआ नुआ जॉब रो इन्फॉर्मेशन गुडी को डेली बेसिस रे पाई पारि। चलंतु देखिनेबा कौन रही यार ऑफिशियल नोटिफिकेशन। प्रथमे देखंतु ऑर्गेनाइजेशन देखिबले नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासिक विद्यालय भुवनेश्वर तरफ नोटिफिकेशन रिलीज कराई। एथिरे केउ माने अप्लाई कर पारे ना। एथिरे हम ओडिसा रो सब जिल्ला रो उभय पुरुष एवं महिला प्रार्थी माने ए पोस्ट पे आवेदन कर पारे। नेक्स्ट देखंतु पोस्ट डिटेल्स केउ सब पोस्ट नियुक्ति रहिछि ना। एथिरे अकाउंटेंट, हेड कुक, असिस्टेंट कुक, पियोन, नाइट वॉचरमैन एवं टीचर साइंस एवं आर्ट्स पे वैकेंसी आसी अछि। नेक्स्ट देखंतु ए पोस्ट मिलथुवा सैलरी बा दरमा देखियो गले ए टीचर पोस्ट पे दरमा देखियो 6500 एवं 7500 रखा है। जो माने बीडी करि नाहंदी सेमानकर दरमा 6500 रहइबो एवं जो माने बीडी जदि करछन्ती जदि नियुक्ति पाउछन्ती ताले सेमानकर दरमा 7500 टका सैलरी रहइबो। नेक्स्ट देखंतु एथिरे अकाउंटेंट पे सैलरी देखियो 13750 टका सैलरी रहिछि। सेपरु हेड कुक पे 9000 टका रहिछि। असिस्टेंट कुक पे 6500 टका सैलरी रहिछि। नाइट वॉचरमैन पे 7500 टका सैलरी रहिछि। सेपरु पियोन पे मध्य सैलरी देखियो 7500 टका सैलरी रहिछि। या पर देखंतु ए पोस्ट थिबा एजुकेशन क्वालिफिकेशन रो डिटेल रहिछि। ए टीचर साइंस पोस्ट पे क्वालिफिकेशन देखिए बीएससी और बीएससी एंड बीईडी और +2 साइंस एंड सिटी रखा है। आपण जदि +3 साइंस जदि पास करछन्ती ताले मधे ए पोस्ट में आवेदन कर पारे। किंबा जदि बीएससी करछन्ती एवं बीईडी जदि ट्रेनिंग नैछन्ती ताले मधे ए पोस्ट में आवेदन कर पारे। किंबा जदि +2 साइंस करछन्ती ता सहित जदि सिटी ट्रेनिंग नैछन्ती ताले मधे ए पोस्ट में आवेदन कर पारे। किंबा जदि आपण केवल +2 साइंस जदि पास करछन्ती ताले मधे ए टीचर साइंस पोस्ट में आवेदन कर पारे। सेपरे टीचर आर्ट्स पे क्वालिफिकेशन देखले बैचलर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बीईडी और +2 आर्ट्स एंड सिटी और +2 आर्ट्स रखा है। आपण जदि +3 रे आर्ट्स जदि पास करथिबे ताले मधे पोस्ट में आवेदन कर पारे। किंबा जदि +3 आर्ट्स करथिबे ता सहित जदि बीईडी ट्रेनिंग नैछन्ती ताले मधे ए पोस्ट में आवेदन कर पारे। सेपरि +2 आर्ट्स सहित जदि सिटी करछन्ती ताले मधे ए पोस्ट में आवेदन कर पारे। नेक्स्ट देखंतु एथिरे अकाउंटेंट पे क्वालिफिकेशन देखले बीकॉम सो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज रखा है। आपण जदि +3 रे कॉमर्स पास करथिबे ता सहित जदि बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जदि अछि ताले आपण ए अकाउंटेंट पोस्ट पे आवेदन कर पारे। सेपरि हेड कुक पे एवं असिस्टेंट कुक पे क्वालिफिकेशन देखले अष्टम, नवम, दशम सह कुकिंग नॉलेज रखा है। आपण जदि अष्टम पास करथिबे किबा नवम किबा दशम जदि पास करथिबे ता सहित जदि आपनकर भलो कुकिंग नॉलेज जदि अछि ताले आपण ए हेड कुक और असिस्टेंट कुक पोस्ट में आवेदन कर पारे। सेपरि नाइट वॉचरमैन एवं पियोन पे क्वालिफिकेशन देखले केवल दशम पास रखा है। आपण जदि दशम जदि पास करछन्ती ताले आपण ए पोस्ट रे आवेदन कर पारे। नेक्स्ट देखंतु पे एथिरे एप्लिकेशन प्रोसेस टी केपर रहबो। आपण जदि पोस्ट में आवेदन करे चाहउछन्ती ताले एथिरे एप्लिकेशन मोड टी ऑफलाइन रहिछि। आपण केवल ऑफलाइन माध्यम रे ए पोस्ट में आवेदन कर पारे। एथिरे स्टार्ट डेट बा आरंभ तारीख देखिबले 17/2/2024 रहिछि एवं लास्ट डेट बा शेष तारीख देखिबले 11/3/2024 रहिछि। आपण चाहिले 17/2 रि 11/3 भितरे ऑफलाइन रे आवेदन कर पारे। एथिरे एप्लिकेशन फी देखिबले नो फी रहिछि। सब प्रार्थी माने कोनोस प्रकार एप्लिकेशन फी दवा पड़े नै। संपूर्ण मागणा रे ए पोस्ट पर आवेदन कर पारे। एथिरे एई एड्रेस टी रहिछि। एई एड्रेस रे आपनको स्पीड पोस्ट किबा रजिस्टर्ड पोस्ट करियाको हबा। एई नोटिफिकेशन रे एप्लिकेशन
ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମାଟ ରହିଛି ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମାଟ କୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିବେ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରି ସେଟା ପୁରା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟର ଜେରକ୍ସ କପିକୁ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏଇ ଆଡ୍ରେସରେ ସ୍ପିଡ ପୋଷ୍ଟ କରିନେବେ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଦେଖିଲେ 11/3/2024 ରହିଛି। ଟୁ ଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଫିସ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଏଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପିନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 752055। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କଣ କଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ ନା ଏଥିରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭ୍ୟାଲିଡ ଇମେଲ ଆଇଡି ଏବଂ ଭ୍ୟାଲିଡ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ତାପରେ 10ମ +2 +3 ଯାହା ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ର ବୋର୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମାର୍କସିଟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ତାପରେ 2ଟି ରିସେଣ୍ଟ କଲର ପାସପୋର୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗେଜେଟେଡ ଅଫିସରଙ୍କର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ତାପରେ ଓବିସି SC ST ହେଇଥିଲେ କେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ତାପରେ ସଭା ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ ଯୋଉଟା କି ଆଧାର କାର୍ଡ ହଉ କିମ୍ବା ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ ହଉ କିମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସଟି କିପରି ରହିବ ନା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ବେସିସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ସେହି ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରିଟେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଡକାଯିବ ଏବଂ ସେଥିରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲା ପରେ ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲେ ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟି ରହିବ ଏବଂ ସେଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲା ପରେ ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ। ଆପଣଙ୍କର ଓରିଜିନାଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନଟି ହୋଇପାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିନେବା ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନଟି କିପରି ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିନେବା ଏହି ପୋଷ୍ଟର ଡିଟେଲ ଇନଫର୍ମେସନ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ୱେବସାଇଟକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ୱେବସାଇଟର ଆଡ୍ରେସଟି ହେଉଛି odishaJobKhabar.com। ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସରେ ଟାଇପ୍ କରିବେ odishaJobKhabar.com। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଲିଙ୍କଟିକୁ ହୋମ ପେଜଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହୋମ ପେଜଟି ଆସିଗଲା। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବର ପ୍ରଥମ ଲିଙ୍କଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜବର ପୁରା ଇନଫର୍ମେସନଟି ଏଥିରେ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ କଣ କଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ପୁରା ଦେଖିନେବେ, ସାଲାରୀ କେତେ ରହିଛି, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କଣ ରହିଛି, ଏଜ ଲିମିଟ କଣ ରହିଛି ପୁରା ଦେଖିନେବେ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ ନୋଟିଫିକେସନ ଏଥିରେ ଲିଙ୍କଟି ରହିଛି। ଏଇ କ୍ଲିକ୍ ହିୟରକୁ ଅପସନକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୋଟିଫିକେସନଟି ଆସିଗଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣ ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନଟି ଦେଖିନେବା। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତରଫରୁ ଏହି ନୋଟିଫିକେସନଟି 16/2/2024 ତାରିଖ ଦିନ ରିଲିଜ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ ଟିଚର ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିଲେ 3 ଗୋଟି ରହିଛି ଏବଂ ସାଲାରୀ ବା ଦରମା ଦେଖିଲେ 7,500 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ରହିଛି ଏବଂ ପାର୍ଟ ଟାଇମ ଟିଚର କଳା ପାଇଁ ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିଲେ 2 ଗୋଟି ରହିଛି ଏବଂ ସାଲାରୀ ଦେଖିଲେ 7,500 ଏବଂ 6,500 ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିଇଡି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଥାଇ ନିଯୁକ୍ତି ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦରମା 7,500 ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଇଡି ନାହିଁ ଯଦି ନିଯୁକ୍ତିଟି ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦରମା 6,500 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ରହିବ। ସେହିପରି ଫୁଲ ଟାଇମ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିଲେ 2 ଗୋଟି ରହିଛି ଏବଂ ସାଲାରୀ ଦେଖିଲେ 13,750 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ରହିଛି। ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟ ରୋଷେଇଆ ବା ହେଡ କୁକ୍ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିଲେ 1 ଗୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଏବଂ ସାଲାରୀ ଦେଖିଲେ 9,000 ଟଙ୍କାର ସାଲାରୀ ରହିଛି। ସେହିପରି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୁକ୍ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିଲେ 3 ଗୋଟି ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 6,500 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ରହିଛି। ସେହିପରି ପିଅନ ତଥା ଝାଡୁଦାର ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିଲେ ପୁରୁଷ ପାଇଁ 3 ଗୋଟି ରହିଛି, ମହିଳା ପାଇଁ 1 ଗୋଟି ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ସାଲାରୀ ଦେଖିଲେ 7,500 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ରହିଛି। ସେହିପରି ନାଇଟ୍ ୱାଚରମ୍ୟାନ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିଲେ 2 ଗୋଟି ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ଦେଖିଲେ 7,500 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ରହିଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ପୋଷ୍ଟରେ 1/1/2024 ଅନୁଯାୟୀ ଏଜ ଲିମିଟ ଦେଖିଲେ 18ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 35 ବର୍ଷର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୁକ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 35 ବର୍ଷରୁ 50 ବର୍ଷର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ଟ ଟାଇମ ଟିଚର ପାଇଁ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ପାର୍ଟ ଟାଇମ ଟିଚର କଳା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଫୁଲ ଟାଇମ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମେଲ ଓ ଫିମେଲ ରଖାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ନାଇଟ୍ ୱାଚରମ୍ୟାନ ପାଇଁ କେବଳ ପୁରୁଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସଟି କିପରି ରହିବ ନା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟ ଟାଇମ ଟିଚର ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ କଳା ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନଟି ରହିବ। ଯାହାର କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କ ଭଲ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମେରିଟ ବେସିସରେ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନଟି ହୋଇପାରିବ। ଏଥିରେ ଫୁଲ ଟାଇମ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାର୍କ ବେସିସରେ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଟେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ ଏବଂ ସେହି ରିଟେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯଦି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ରହିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟେଷ୍ଟ। ସେଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟେଷ୍ଟରେ ଯଦି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ସିଲେକ୍ସନଟି ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ହେଡ କୁକ୍ ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୁକ୍ ପାଇଁ
କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ ନାହିଁ, କେବଳ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ଟି ହୋଇପାରିବ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯଦି କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେ ତାପରେ ଅଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କୁକିଂ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ସନ ଟି ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ପିଓନ ଏବଂ ନାଇଟ୍ ୱାଚରଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ଟି କେବଳ ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ ର ମାର୍କ ବେସିସ ରେ ସେମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ଟି ରହିବ। ସେମାନଙ୍କ ଯଦି ଭଲ ମାର୍କ ଅଛି ମେଟ୍ରିକ ରେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ଟି ହୋଇପାରିବ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ ରେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମାଟ ଟି ରହିଛି, ଏଇ ଫର୍ମାଟ କୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିବେ, ଡାଉନଲୋଡ କରିବେ, ଏଟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ କରିନେବେ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣ ରିସେଣ୍ଟ କଲର ପାସପୋର୍ଟ ପେଷ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ ସେଇଠି ପୋଷ୍ଟ ଲେଖିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ନେମ୍ ଲେଖିବେ, ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଲେଖିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ ଲେଖିବେ, ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ ଲେଖିବେ, ଭ୍ୟାଲିଡ ଇମେଲ ଆଇଡି ଲେଖିବେ, ଭ୍ୟାଲିଡ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ ଲେଖିବେ, ଦିନ ମାସ ବର୍ଷ ଲେଖିବେ, ତାପରେ 1/1/2024 ଅନୁଯାୟୀ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଲେଖିବେ, ତାପରେ ଜେଣ୍ଡର ଲେଖିବେ, ମ୍ୟାରିଟାଲ ଷ୍ଟାଟସ ଲେଖିବେ, ରିଲିଜନ ଲେଖିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ, ମେଟ୍ରିକ ରେ କେଉଁ ବୋର୍ଡରେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ, କେବେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ, ଫୁଲ ମାର୍କ କେତେ ଥିଲା, କେତେ ମାର୍କ ଆଣିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ କେତେ ହଉଛି ଲେଖିବେ, ସେ ପ୍ଲସ 2 ରେ ଲେଖିବେ, ପ୍ଲସ 3 ରେ ଲେଖିବେ, ତାପରେ ବିଇଡି ର ଯଦି ଅଛି ବିଇଡି ର ଲେଖିବେ, ତାପରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ର ଡିଟେଲ୍ସ ସେଥିରେ ଦେବେ, କେଉଁ ପଦବୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ, କଣ କାମ କରୁଥିଲେ ଲେଖିବେ, ସଂସ୍ଥାର ନାମ ଲେଖିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ ଲେଖିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କେବେଠୁ କେବେ କାମ କରୁଥିଲେ ଲେଖିବେ, ତାପରେ ଘୋଷଣା ପତ୍ରରେ ସିଗ୍ନେଚର କରିବେ, ଡେଟ୍ ଲେଖିବେ, ପ୍ଲେସ୍ ଲେଖିବେ। এই ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟର ଜେରକ୍ସ କପିକୁ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ କରିବେ, ସେଟା ଆଟାଚ କରିବେ। 11/3/2024 ଭିତରେ ଉପରେ ଦେଇଥିବା ଆଡ୍ରେସରେ ସ୍ପିଡ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ। ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ଇନଫର୍ମେସନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ।